दर्शक बंधु मानी भॉइस चैनल रो आउ एक नूतन वीडियो को हृदय स्वागत करुछि। पिता माता 90 वर्षर थिबा बेले पुओ 20 वर्षरु काहींकि मृत्युवरण करिथाए। पिता माता को काहींकि एही भयंकर जंत्रणा भोगिबाकू पड़िथाए। दर्शक बंधु आजिर भिडियोटी बहुत रोचकपूर्ण, तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। दर्शक बंधु आपण समस्ते निज जीवन रे गोटे थर देखिचे बा शुणिछे पिता आगरु ता जबान पुअर मृत्यु हो जाइछि एवं किछि दुष्ट पुत्रंक कारणरु माता पिता दुखी होई थांती। बंधुगण एहा काहींकि हुए, कौन किछि एपरि कारण अछि जहाकि एही संपर्क रे एपरि जंत्रणार बीज बुणे। थरे देवलोकरे इंद्र अग्नि वरुण बृहस्पति शुक्र कुबेर इत्यादि देवता एकत्रित होइथिले। सेठारे ज्ञान चर्चा उपरे आलोचना चलीथिला। किछि देवता माने प्रश्न पचारुथिले एवं सेही देवता माने जे माने एहार उत्तर जानिथिले से माने उत्तर देउथिले। जेतेबेले अग्निदेवंक पाଳି आसिला से समस्त देवतांकु एक गंभीर प्रश्न पचारिथिले। देवगण मोर दुईटी प्रश्न, एमिति पुत्र किए जे पितामातांक आखि आगरे मृत्युवरण करे, और द्वितीय प्रश्न हेउछि एमिति पुत्र किए जे पितामातांकु कष्ट दियंती। अग्निदेवंकर एपरि गंभीर प्रश्न सुनी समस्त देवगण चिंतारे पड़ीगले। सेमाने निज निज भितरे भाबिबाकू लागिले, किंतु काहारी पाखरे किछि स्पष्ट उत्तर नथिला। बंधुगण आरे चिंता करंतु, जदि जणे बापा आगरे तार जबान पुत्रर मृत्यु हुए तेबे से बापा मांकर अवस्था कौन हुए। भाग्यर नियम कुहे जे बापा प्रथमे दुनिया छाड़ी चली जाऊ, तापरे पुओ तार शेषकृत्य करू। किंतु बेले बेले एपरि दुर्भाग्य घटे जे जेतेबेले सेही पितांकु सेही हातरे पुत्रर शेषकृत्य करिबाकू पड़े, जेउ हातरे से तांकु लालन पालन करिथांती, तार भविष्यत पाए सुंदर सुंदर स्वप्न देखि थांती। सबु बापा माँ चाहती निज पुत्र हातरू शेषकृत्य ग्रहण करिबा। एपरि परिस्थिति रे पिता बंचिथिबा बेले मृत्यु परि कष्ट पांती। जेतेबेले केतेक पुओ एते निष्ठुर और अकृतज्ञ होइथांती जे सेमाने सेमानंकर पितामातांकु अपमानित करिथांती, सेमानंकु माड़ मारंती, सेमानंकर जत्न नियंती नहीं एवं सेमानंकु एकाकी जंत्रणारे छाड़ी दियंती। जेतेबेले देवलोकरे एही गभीर विषय रे चिंता हेउथिला, सेही समय रे देवर्षि नारद सेठारे पहुंची गले। तांकर बीणा बाणी और तेजरे सेठाकार वातावरण आहुरी दिव्य होइगला। समस्त देवता ठिया होई तांको स्वागत कले एवं पुनर्बार निज निज आसन रे बसीगले। तापरे नारद पचारिले, देवगण तुमे समस्ते एते गभीर आलोचना रे मग्न अछ, दयाकरी मते कुह एठारे केउ विषय रे चर्चा चलीछि। किए तुम समस्तक मनरे निराशार छाया भरी देइछि। तापरे अग्निदेव ठिया होई कहिले, हे बीणावादक महात्मा, मोर प्रश्न हेउछि सेही पिला माने केउ माने सेमानंकर पितामातांक आखि आगरे मरी जांती, एवं द्वितीय प्रश्न हेउछि केउ पुओ माने जेउ माने निज पितामातांकु एते कष्ट दियंती, सेमाने काहींकि एपरि संतान जन्म देइथांची जे सेमाने सारा जीवन कांदु थांती। देवर्षि नारद हसी हसी कहिले, हे देवगण प्रश्नटी बहुत गंभीर एवं समग्र मानव जाति एहार उत्तर जानिबा उचित। एही प्रश्न केवल व्यक्तिंक पई नुहे, बरम समाज और संस्कृति और सनातन धर्मर मूल भित्ति कर्म सहित जड़ित। नारद कहिले, हे देवगण मनुष्यर जीवन एही कर्म उपरे आधारित नुहे। तांकर पूर्वजन्म परकर्म एवं भविष्यतर भाग्य समस्ते गोटे सूतारे बंधा। जदिओ यह जरूरी नुहे समग्र जीवन पूर्वजन्मर कर्मर फल, किंतु किछि विशेष कर्म अछि जहार प्रभाव परवर्ती जन्म पर्यंत जारी रहे। एबे बुझंतु मनुष्यर 3 प्रकारर कर्म अछि। 1 संचयित कर्म, एहा आमर अनेक जन्मर संचयित कर्मर समाहार। 2 प्रारब्ध कर्म, एहा संचयित कर्मर सेही अंश जहा एही जीवन रे भोग करिबाकू निर्दिष्ट। 3 क्रियामान कर्म, एही कर्म गुड़िक आमे एही जीवन रे वर्तमान करुछु। नारद कहिले, बंधुगण मृत्यु परे जदिओ भौतिक शरीर नष्ट हो जाए, सूक्ष्म शरीर अर्थात मन बुद्धि चेतना अहंकार आत्मा सहित जड़ित रही थाए। तुमर आत्मीय तुमर संतान
ତୁମର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ସେହି ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେଇ ତୁମ ସହିତ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଏସବୁ ଶୁଣି ଦେବତାମାନେ କହିଲେ, ହେ ଦେବର୍ଷି, ଆମେ ତୁମର କଥା ବୁଝିପାରୁନୁ। ଏହା ଆମ ବୁଝିବା ବାହାରେ। ଦୟାକରି ଏକ ସରଳ ଏବଂ ସୂଚନାବଦ୍ଧ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କୁହନ୍ତି, ଦେବଗଣ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ କହିବି ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ ଯେ କାହିଁକି ପୁଅ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ଏବଂ କେଉଁ ପୁଅମାନେ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ନାରଦଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଦେବତାଗଣ ଶାନ୍ତ ହୋଇ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବସିଗଲେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର କଥା। ଜଣେ କୃଷକ ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା। କୃଷକର ପୁଅର ନାମ ନକୁଳ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ କୃଷକର ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ଯେତେବେଳେ କୃଷକର ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କୃଷକର ପୁଅର ବୟସ 5 ବର୍ଷ ଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ କୃଷକ ପୁଣି ଥରେ ବିବାହ କଲେ। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା। ସଂଯୋଗବଶତଃ କିଛି ସମୟ ପରେ କୃଷକଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁନଃ ରୀତିନୀତି ସହିତ ଶବଦାହ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଆସି ନିଜର 2 ପୁଅଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତିଯାଏ। ଚାଷୀଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ କୃଷକ ତା ପୁଅ ପାଇଁ ବୋହୂଟିଏ ଖୋଜି ତାକୁ ବିବାହ କରିଦିଏ। ଭଲ ଝିଅ ଦେଖି ବହୁ ଆଡମ୍ବରରେ ବଡ଼ ପୁଅର ବିବାହ କରିଦିଏ। ଚାଷୀଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲା ଏବଂ ରୋଗର ଗମ୍ଭୀରତା ହେତୁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଚାଷୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଚାଷୀଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ନିଜର ସାବତ ଭାଇ ସହ ରହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିତିଗଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଚାଷୀଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା, କୃଷକର ବଡ଼ ପୁଅ ତାକୁ ନଗର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଉପଶମ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଏବେ ଚିକିତ୍ସାର କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବଡ଼ ଭାଇ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦିନେ ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଯଦି ମୋ ସାନ ଭାଇ ମରିଯାଏ ତେବେ ଆମକୁ ତାର ଚିକିତ୍ସାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁଣି ଆମର ହୋଇଯିବ। ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ଭାଇ ନିଜ ଭାଇର ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ଧନକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଥାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଟଙ୍କାର ସେତେ ଲାଭ ଉଠାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେହି ପରାମର୍ଶକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ। ତା ସ୍ୱାମୀ କହିଲା, ଆମେ ତାକୁ ମାରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ମାରିବା ତେବେ ଲୋକେ କହିବେ ଆମେ ତାକୁ ଲୋଭରେ ମାରିଛେ। ଆମେ ଏହା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଇବା। ତୁମେ ଯାଇ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପ୍ରଲୋଭିତ କରାଅ ଏବଂ ସାବତ ଭାଇକୁ ଔଷଧ ବଦଳରେ ବିଷ ଦେଇ ମାରିବାକୁ କୁହ। ଏମିତି କଲେ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ଯେ ସେ ନିଜର ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁଲାଭ କରିଛି। ବଡ଼ ଭାଇ ନକୁଳ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ତାହେଲେ ଆମର କାମ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ବଡ଼ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କଲେ। ସେ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପ୍ରଲୋଭିତ କରାଇଲେ। ସେହି ବୈଦ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋଭୀ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଭାଇ ସେହି ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ସାନ ଭାଇକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେତେବେଳେ ବୈଦ୍ୟ ସଙ୍କୋଚ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷକର ବଡ଼ ପୁଅ ଏହି କାମ କରିବା ପାଇଁ 500 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଦେବାର କଥା ହେଲା, ସେ ତୁରନ୍ତ ଏହି କାମ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ପରଦିନ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ବାହାନାରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ବିଷର ପ୍ରଭାବରେ ସାନ ଭାଇ ତୁରନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଲେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭାଉଜ ସାନ ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁରେ ଦୁଃଖିତ ହେବାର ଅଭିନୟ କରିଚାଲିଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା କଣ୍ଟା ଦୂର ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଅଂଶର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଏବେ ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏବେ ଆମକୁ ମୋ ଅଂଶର ସମ୍ପତ୍ତି କାହାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସବୁବେଳେ ଏହି କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ,
ଯେଉଁ ସୁଖ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ଦେଇ ଅର୍ଜନ ହୁଏ, ସେ ଟଙ୍କା କେବେ ହେଲେ ସୁଖ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ସୁଖୀ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆସେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ କୃତକର୍ମ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରନ୍ତି। କୌଣସି ଗାଁ ଲୋକ ଏହି କାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ ସେ କେତେ ଭଲ ଭାଇ, ଯିଏ ନିଜ ସାବତ ଭାଇ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ତାଙ୍କର କେତେ ଯତ୍ନ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକଟି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଅବା କ'ଣ କରିପାରିବେ? ରୋଗ ଏତେ ଅସାଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଭାଇଟି ମରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆର ଲୋକେ କିପରି ଜାଣିବେ ଯେ ସେ ମରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଲ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଭାଇ ସେ ସାବତ ଭାଇର ପୁରା ରୀତିନୀତି ସହିତ ଶବଦାହ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିତିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ପୁଅ ହେବା ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଘରେ ଭୋଜି କଲେ ଓ ସାରା ସହରରେ ମିଠା ବାଣ୍ଟିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ପ୍ରେମ ଓ ଯତ୍ନର ସହିତ ପୁଅକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ପୁଅଟି ବଡ଼ ହୋଇ ଯୁବକ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ଚାଷୀଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଦେଖି ପୁଅର ବିବାହ ତାଙ୍କ ସହ କରାଇ ଦିଏ। ପୁଅର ବିବାହରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଘରକୁ ବୋହୂ ଆସେ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେ ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ବାପା ମା ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅନେକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ଠିକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯିଏ ଯେତେ ଟଙ୍କା ମାଗିଲା ତାକୁ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ସେ ତା ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧା ବିକ୍ରୟ କରିଦେଲା। ଏହିଠାରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କୁହନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେତେ ଋଣ ଥାଏ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ରୋଗ ହେତୁ ସେ ପୁଅଟି ମୃତ୍ୟୁର ଅତି ପାଖାପାଖି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାର ଶରୀର ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ। କୃଷକର ପୁଅ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦୁଃଖର ସହ ଚାହିଁ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଭଗବାନ ମୋତେ କେଉଁ ପାପ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ହଠାତ୍ ପୁଅଟି ତା ବାପାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଭାଇ, ଆମର ହିସାବ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ଏବେ କେବଳ ଶେଷକୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ବାକି ଅଛି। ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏହା ଶୁଣି କୃଷକର ପୁଅ ଭାବିଲା, ରୋଗ ହେତୁ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ ବୋଧହୁଏ କାମ କରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏପରି କହୁଛି। ଦେଖ, ମୁଁ ତା ବାପା, ସେ ମୋତେ ଭାଇ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛି? ପୁଅଟି କହିଲା, ନା ଭାଇ, ତୁମେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ମୋ ବାପା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ମୋର ଭାଇ। ମନେ ରଖ, ଏହି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମର ସାବତ ଭାଇ ଦିନେ ଏପରି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଇ ଭାଇର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ତାକୁ ବିଷ ଦେଇ ହତ୍ୟା କରିଛ। ଆଜି ସେହି ସମାନ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମ କବ୍ଜାରେ ଅଛି। ଏବେ ମୋ ଚିକିତ୍ସାରେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଚିକିତ୍ସାରେ ତୁମର ସବୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛି। ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ବାପା ହଠାତ୍ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଯାହା ପାପ କରିଥିଲି ଆଜି ତାହା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହ, ଏଥିରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଦୋଷ କ'ଣ? ଯିଏ ଏ ଜନ୍ମରେ ବିବାହ କରି ତୋ ସହିତ ଆସିଛି, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଏବେ କ'ଣ ତାକୁ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳି ଦିଆଯିବ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ସତୀ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାଧ୍ୟବଶତଃ ସ୍ୱାମୀର ଚିତା ଉପରେ ବସାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ପୁଅଟି କହିଲା, ଭାଇ, ମୋ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମୋ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲ, ଯିଏ ତୁମ ପରାମର୍ଶରେ ମୋତେ ଔଷଧ ବଦଳରେ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେଇଥିଲା, ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ମାରି ଦେଇପାରେ, ତାକୁ ତାର ପରିଣାମ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୋ ମୃତ୍ୟୁର 4 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଡାକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେଇ ଝିଅ ଆଜି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମରିବି, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଜିଅନ୍ତା ଜଳିଯିବ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାର କର୍ମର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆହୁରି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କୁହନ୍ତି, ହେ ଦେବଗଣ, ଯିଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ନେଇ ଆସିଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଇଥିବା କର୍ମର ପରିଣାମ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା ହିଁ ଅମଳ କରୁ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାର କର୍ମର ଫଳ ପାଇବା।
ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟକର ସମାଧାନ ଜୀବନରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। କୂଅ ଯେତେ ଗଭୀର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ସେତେ ମିଠା ହୋଇଥାଏ। ଭାଇକୁ ଏହା କହିବା ପରେ କୃଷକର ପୁଅ ମରିଯାଏ। ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଳାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହିଭଳି ଦୁଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ କର୍ମର ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ, ଯିଏ ଲୋଭରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାଇକୁ ବିଷ ଦେଇ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆଜି ତାକୁ ତାର ଫଳ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ସେହି ବଡ଼ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କୁହନ୍ତି, ଏହି ଜଗତରେ 4 ପ୍ରକାରର ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କୃତକର୍ମର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ଠାରୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ସମସ୍ତ ଦେବତାଗଣ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ଦେବର୍ଷି, 4 ପ୍ରକାରର ପୁଅ କ'ଣ କ'ଣ? ଦୟାକରି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ନାରଦ କୁହନ୍ତି, ହେ ଦେବଗଣ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ 4 ପ୍ରକାରର ପୁଅ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ହେଉଛି ଅନ୍ନବନ୍ଧ ପୁତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁପୁତ୍ର, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଉଦାସୀ ପୁତ୍ର ଓ ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ସେବକ ପୁତ୍ର। ପ୍ରଥମ 2ଟି ପୁତ୍ର ଅନ୍ନବନ୍ଧ ପୁତ୍ର ଓ ଶତ୍ରୁପୁତ୍ର, ଏହି 2ଟି ପୁତ୍ର ତୁମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତୁମର ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି 2 ପୁତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବାପାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବାପାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ପୁଅ ମରେ, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଅନ୍ନବନ୍ଧ ପୁତ୍ର ଓ ଶତ୍ରୁପୁତ୍ର ତୁମ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଯଦି ତୁମେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛ, ତେବେ ତୁମେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ଯଦି ତୁମକୁ କେହି କଷ୍ଟ ଦେଇଛ, ତେବେ ମନେ ରଖ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଜନ୍ମରେ ତୁମର ପୁତ୍ର ହୋଇ ଫେରି ଆସିବ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ। ତୁମକୁ ତୁମ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଉ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗର୍ଭରେ ଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଯେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଆମେ ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲିଯାଉ ଏବଂ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଯାଉ। ଆମର କର୍ମର ଫଳ ଶୀଘ୍ର କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବରେ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୁ ଏହି କର୍ମର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଗାଈର ସେବା କରିଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି ପୁତ୍ର ପାଇବ। ତାପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଜନ୍ମରେ ତୁମର ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଉଦାସୀନ ପୁଅ, ଯେଉଁ ପୁଅର ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆସକ୍ତି ନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏହି ପୁତ୍ରମାନେ ବିବାହ ପରେ ପିତାମାତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷକୁ ସର୍ବଦା ଏହି ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ସେ ଭଲ କାମ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତୁମର ଭଲ କାମକୁ ଦୃଢ଼ ରଖିପାରିବ। ଯଦି କେହି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି, ତେବେ ତୁମେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ବିନା ସଂକୋଚରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କରି ତୁମେ ତୁମର ଭଲ କାମର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛ, ଯାହାର ଫଳ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନି ଭଏସ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏକ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।